ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैः स्पष्टवागुंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॐ शान्तिः 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 हरिः ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः हरिः ॐ Universal prayer. Let's chant this together. O hidden light, vibrant in every atom. O hidden light, shining in every creature. O hidden love, embracing all in oneness. May each who feels himself as one with thee know he is also one with every other. Om Shanti Shanti Shanti. ಇಂದು ಭೃಗುವಾಸರ ಶುಕ್ರವಾರ ನವೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳ 21ನೇ ತಾರೀಕು 2025ನೇ ಇಸವಿ ಮಾರ್ಗಶೀರ್ಷ ಶುದ್ಧ ಪಾಡ್ಯ ಇಂದಿನಿಂದ ಮಾರ್ಗಶೀರ್ಷ ಮಾಸ ಆರಂಭ. ಕಾರ್ತಿಕ ಮಾಸ ನಿನ್ನೆ ಸಮಾಪ್ತಿಯಾಗಿದೆ ಅಮಾವಾಸ್ಯದೊಂದಿಗೆ. ಇಂದಿನಿಂದ ಮಾರ್ಗಶೀರ್ಷ ಮಾಸ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದಂತಹ ಮಾಸ. ಶ್ರೀಮದ್ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಈ ಮಾಸದ ಉಲ್ಲೇಖವಾಗಿದೆ. ಮಾಸಾನಾಂ ಮಾರ್ಗಶೀರ್ಷೋಹಂ ಋತೂನಾಂ ಕುಸುಮಾಕರಃ. 6 ಋತುಗಳು, ಆ ಋತುಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ಕುಸುಮಾಕರಃ, ನಾನು ವಸಂತ ಋತು. ಮಾಸಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ಮಾರ್ಗಶೀರ್ಷ ಮಾಸ ಎಂದು ಭಗವಂತ ಅಪ್ಪಣೆ ಕೊಡಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಮುಂಜಾನೆ ಬೇಗ ಎದ್ದು ಧನುರ್ಮಾಸದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಿಗೆ ತೆರಳಿ ತಮ್ಮ ಕೈಂಕರ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸಿ, ಶಾಸ್ತ್ರ ಸಂಪ್ರದಾಯದವರು ವ್ರತವನ್ನ ಕೈಗೊಂಡು ಮಾಲೆಯನ್ನು ಧರಿಸಿ ಶಬರಿಮಲೆಗೆ ಮಕರ ಸಂಕ್ರಾಂತಿಯಂದು ತಲುಪುವ ದಿನ. ಹೀಗೆ ಈ ಮಾರ್ಗಶೀರ್ಷ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದಂತಹ ಅಧ್ಯಾತ್ಮದ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಅಂತಹ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದಂತಹ ಈ ಮಾರ್ಗಶೀರ್ಷ ಶುದ್ಧ ಪಾಡ್ಯಮಿಯಂದು ಲಲಿತಾ ಸಹಸ್ರನಾಮದ ಕೊನೆಯ ಕೆಲವು ಶ್ಲೋಕಗಳ ಪಾರಾಯಣ. 176ನೇ ಶ್ಲೋಕದಿಂದ ಕೊನೆಯವರೆಗೆ ನಮ್ಮೊಡನೆ ತಾವು ಕೂಡ ಶ್ರೀ ಲಲಿತಾ ಸಹಸ್ರನಾಮವನ್ನು ಪಾರಾಯಣ ಮಾಡಬಹುದು. ಮೊದಲಿಗೆ ಧ್ಯಾನ ಶ್ಲೋಕ. ಸಿಂಧೂರಾರುಣ ವಿಗ್ರಹಾಂ ತ್ರಿನಯನಾಂ ಮಾಣಿಕ್ಯಮೌಲಸ್ಫುರತ್ ತಾರಾನಾಯಕ ಶೇಖರಾಂ ಸ್ಮಿತಮುಖೀಂ आपीनवक्षोरुहाम् पाणिभ्यामलिपूर्णरत्नकषकम् रक्तोत्पलम् बिभ्रती सौम्याम् रत्नघटस्थरक्तचरणाम् ध्यायेत् परमम्बिका. ॐ ऐं ह्रीं क्लीं श्रीमात्रे नमः. धराधरसुता धन्या धर्मिणी धर्मवर्धिनी लोकातीता गुणातीता सर्वातीता शमात्मिका बन्धोककुसुमप्रख्या बाला लीला विनोदिनी सुमंगली सुखकरी
सुवेशाढ्या सुवासिनी सुवासिन्यर्चनप्रीता शोभना शुद्धमानसा बिन्दुतर्पणसन्तुष्टा पूर्वजा त्रिपुराम्बिका दशमुद्रा समाराध्या त्रिपुरा श्रीवशङ्करी ज्ञानमुद्रा ज्ञानगम्या ज्ञानज्ञेयस्वरूपिणी योनिमुद्रा त्रिखण्डेशी त्रिगुणाम्बा त्रिकोणगा अनघाद्भुतचारित्र वाञ्छितार्थप्रदायिनी अभ्यासातिशयज्ञाता षडध्वातीतरूपिणी अव्याजकरुणामूर्तिः अज्ञानध्वान्तदीपिका आबालगोपविदिता सर्वानुल्लङ्घ्य शासना श्रीचक्रराजनिलया श्रीमत्त्रिपुरसुन्दरी श्रीशिवा शिवशक्त्यैक्य रूपिणी ललिताम्बिका एवं श्रीललिता देव्या नाम्नां सहस्रकं जगुः इति श्रीब्रह्माण्डपुराणे उत्तरखण्डे श्रीहयग्रीवागस्त्यसंवादे श्रीललितासहस्रनामस्तोत्रकथनम् सम्पूर्णम्। 2 ನಿಮಿಷ ನಾಮಜಪ ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟ ನಂತರ ಪುನರಾವರ್ತನೆ. ಜಯ ಜಯ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನರಸಿಂಹ ವಜ್ರಸ್ತಂಭಜ ನರಸಿಂಹ ಜಯ ಜಯ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನರಸಿಂಹ वज्रस्तंभज नरसिंह जय जय लक्ष्मी नरसिंह 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 वज्रस्तंभज नरसिंह वज्रस्तंभज नरसिंह वज्रस्तंभज नरसिंह श्री लक्ष्मी नरसिंह स्वामी की जय।
ಒಂದು ಸುಂದರವಾದ ದೇವಿ ಭಜನೆಯನ್ನು ಹಾಡೋಣ. ಅತ್ಯಂತ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿದೆ, ಅತ್ಯಂತ ಚೊಕ್ಕವಾಗಿದೆ. ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟ ನಂತರ ಪುನರಾವರ್ತನೆ. ಓಂ ಯಾ ದೇವಿ ಸರ್ವಭೂತೇಷು ಮಾತೃರೂಪೇಣ ಸಂಸ್ಥಿತಾ ನಮಸ್ತಸ್ಯೈ 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 ನಮೋ ನಮಃ ನಮಸ್ತಸ್ಯೈ ನಮೋ ನಮಃ. दुर्गा लक्ष्मी सरस्वती दुर्गा लक्ष्मी सरस्वती जय जय अम्बे भवानी माँ जय जगदम्बे भवानी दुर्गा लक्ष्मी सरस्वती जय जय अम्बे भवानी माँ जय जगदम्बे भवानी जय जय अम्बे भवानी माँ जय जय अम्बे भवानी माँ जय जगदम्बे भवानी माँ जय जगदम्बे भवानी माँ जय जगदम्बे भवानी दुर्गा माता की जय गो माता की जय गंगा माता की जय गायत्री माता की जय भारत माता की जय सिद्धांत अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त जय जय रघुवीर समर्थ श्री सद्गुरुनाथ महाराज की जय। हर हर नमः पार्वती पतये हर हर महादेव शंभो। ವಿವೇಕ ಚೂಡಾಮಣಿಯ ಕೆಲವು ಶ್ಲೋಕಗಳ ಪಾರಾಯಣ ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟ ನಂತರ ಪುನರಾವರ್ತನೆ. ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಮಂಗಳಾಚರಣ ಶ್ಲೋಕ. ಸರ್ವ ವೇದಾಂತ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಗೋಚರಂ ತಮಗೋಚರಂ ಗೋವಿಂದಂ ಪರಮಾನಂದಂ ಸದ್ಗುರುಂ ಪ್ರಣತೋಸ್ಮ್ಯಹಂ ಶ್ರೀಗುರುಂ ಪ್ರಣತೋಸ್ಮ್ಯಹಂ अतोऽभिमानं यजमांसपिण्डे पिण्डाभिमानिन्यपि बुद्धिकल्पिते
कालत्रयबाध्यमखण्डबोधम् ज्ञात्वा स्वमात्मानमुपैहि शान्तिम् त्यजाभिमानम् कुलगोत्रनाम रूपश्रमेष्वार्द्रशवाश्रितेषु लिङ्गस्य धर्मानपि कर्तृतादीन् त्यक्त्वा भवाखण्डसुखस्वरूपः सन्त्यन्ये प्रतिबन्धाः पुंसः संसारहेतवो दृष्टाः तेषामेवं मूलं प्रथम विकारो भवत्यहङ्कारः यावत्यात्मस्य सम्बन्धः अहङ्कारेण दुरात्मना तावन्न लेशमात्रापि मुक्तिवार्ता विलक्षणा अहङ्कार ग्रहान्मुक्तः स्वरूपमुपपद्यते चन्द्रवद्विमलः पूर्णः सदानन्दः स्वयं प्रभः ಅಹಂಕಾರವೆಂಬ ರಾಹುವಿನಿಂದ ಬಿಡಲ್ಪಟ್ಟವನು ಚಂದ್ರನಂತೆ ವಿಮಲನು ಪರಿಪೂರ್ಣನು ನಿತ್ಯಾನಂದನು ಸ್ವಯಂ ಪ್ರಕಾಶನೂ ಆಗಿ ತನ್ನ ನಿಜ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತಾನೆ. ಈ ರಾಹುವೆಂಬ ಗ್ರಹದಿಂದ ನಾವು ಬಿಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಆಗ ಮಾತ್ರ ಪೂರ್ಣ ಚಂದ್ರನ ದರ್ಶನ. ರಾಹುವೆಂಬ ಅಹಂಕಾರವನ್ನ ಹೋಗಲಾಡಿಸಿಕೊಂಡು ಪೂರ್ಣ ಚಂದ್ರನೆಂಬ ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳತಕ್ಕದ್ದು. ನೋಡಿ, ಎಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಗ್ರಹಣ ಹಿಡಿದಿರುತ್ತೋ ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಚಂದ್ರ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕಾಣುವುದಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಈ ಅಹಂಕಾರವೆಂಬ ಅಜ್ಞಾನ ಅಂಟುಕೊಂಡಿರುತ್ತೋ ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಸುಜ್ಞಾನವು ಬೆಳಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅಹಂಕಾರವೇ ಅಂಧಕಾರ, ಸುಜ್ಞಾನವೇ ಬೆಳಕು. ಎಷ್ಟು ಕತ್ತಲನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರೂ ಸಹ ಕೇವಲ ಒಂದೇ ಒಂದು ಕಿಡಿ ಸಾಕು ಆ ಕತ್ತಲೆಯನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸಲು. ಹಾಗೆಯೇ ಈ ಅಹಂಕಾರವೆಂಬ ಅಂಧಕಾರ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸಲು ಕೇವಲ ಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞಾನ, ಸುಜ್ಞಾನ, ಅಂತರ್ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಬೆಳಗಿಸಿದರೆ ಸಾಕು. ಆ ಒಂದು
ಕಿಡಿ ತಾಕಿದರೆ ಸಾಕು, ಕತ್ತಲೆ ಮಾಯ, ಅಹಂಕಾರ ದೂರ. ಹೌದಲ್ಲ? ನೋಡಿ, ಯೋ ವಾ ಪುರಸೋ ಹಮಿತಿ ಪ್ರತೀತಃ ಬುದ್ಧ್ಯಾ ಪ್ರಕೃಪ್ತಸ್ತಮಸಾತಿ ಮೂಢಯ. ತಸ್ಯೈವ ನಿಶ್ಚೇಷತಯಾ ವಿನಾಶೇ ಬ್ರಹ್ಮಾತ್ಮಭಾವಃ प्रतिबंधशून्यः. वा पुरसोऽहमिति प्रतीतः बुद्ध्या विकृप्तस्तमसाति मूढया. तस्यैव निश्चेषतया विनाशे ब्रह्मात्मभावः प्रतिबंधशून्यः. अज्ञान से अत्यंत मोहित बुद्धि की कल्पना से इस शरीर में ही जो यही मैं हूं ऐसी प्रतीति हो रही है, इसका सर्वथा नाश हो जाने पर ब्रह्म में निर्बाध आत्मभाव हो जाता है. पुनः एक बार दोहराता हूं, सुनिएगा, आजमाइएगा. अज्ञान से अत्यंत मोहित बुद्धि की कल्पना से इस शरीर में ही जो यही मैं हूं ऐसी प्रतीति हो रही है, उसका सर्वथा नाश हो जाने पर ब्रह्म में निर्बाध आत्मभाव हो जाता है. That which has been created by the buddhi, extremely deluded by nescience, and which is perceived in this body as I am such and such, I am so and so. When that egoism is totally destroyed, one attains an unobstructed identity with the Brahman. What is the meaning of I am such and such? I am strong or weak, all the pairs of opposites. I am learned or ignorant, I am happy or miserable, so on and so forth. All the pairs of opposites we imagine to be as I am. This false identification itself is egoism. ಪುರೆ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಯಹ ಯಾವುದು ಸಹ ಅಹಂ ಸೋಹಂ ನಾನು ಇಂಥವನು ಇತಿ ಎಂದು ಪ್ರತೀತಃ ತೋರಿಕೊಳ್ಳುವುದೋ ತಮಸ ಅಜ್ಞಾನದಿಂದ ಅತಿಮೂಢಯ ಅತಿಮೂಢವಾದ ಬುದ್ಧ್ಯ ಬುದ್ಧಿಯಿಂದ ಪ್ರತೃಪ್ತ ಕಲ್ಪಿತವಾಗಿದೆಯೋ ತಸ್ಯ ಏವ ಆ ಅಹಂಕಾರಕ್ಕೆ ನಿಶ್ಶೇಷತೆಯ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವಿನಾಶೇ ಸತಿ ನಾಶ ಉಂಟಾದಾಗ ಪ್ರತಿಬಂಧ ಶೂನ್ಯ ಪ್ರತಿಬಂಧರಹಿತವಾದ ಬ್ರಹ್ಮಾತ್ಮ ಭಾವ ಬ್ರಹ್ಮಾತ್ಮ ಸ್ವರೂಪವು ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ನಾನು ಇಂಥವನು ಎಂದು ತೋರಿಕೊಳ್ಳುವುದೋ ಮತ್ತು ಅಜ್ಞಾನದ ಮೂಲಕ ಅತಿ ಮೂಢವಾದ ಬುದ್ಧಿಯಿಂದ ಕಲ್ಪಿತವಾಗಿದೆಯೋ ಆ ಅಹಂಕಾರವನ್ನೇ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಾಶ ಮಾಡಿದಾಗ ಪ್ರತಿಬಂಧರಹಿತವಾದ ಬ್ರಹ್ಮಾತ್ಮ ಸ್ವರೂಪವು ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ನೋಡಿ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪದವು ಕೂಡ ಅತ್ಯಂತ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವೇ ಬೇಕಿಲ್ಲ. ದಿಸ್ ಶ್ಲೋಕ ಈಸ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಟರಿ. ಇದಂತ ಮುಂದೆ ನೋಡೋಣ.
ब्रह्मानन्दनिधिः महाबलवता अहङ्कारघोराहिना संवेष्ट्यात्मनि रक्ष्यते गुणमयैः चण्डैस्त्रिभिर्मस्तकैः विज्ञानाख्यमहासिन द्युतिमता विच्छिद्य शेषत्रयम् निर्मूल्याहिमिमम् निधिम् सुखकरम् धीरोऽनुभोक्तुम् क्षमः ब्रह्मानन्दनिधिः महाबलवता अहङ्कारघोराहिना संवेष्ट्यात्मनि रक्ष्यते गुणमयैः चण्डैस्त्रिभिर्मस्तकैः विज्ञानाख्यमहासिन द्युतिमता विच्छिद्य शीर्षत्रयम् निर्मूल्याहिमिमम् निधिम् सुखकरम् धीरोऽनुभोक्तुम् क्षमः ಅತ್ಯಂತ ಸುಂದರವಾದಂತಹ ವಿಸ್ತೃತವಾದಂತಹ ಶ್ಲೋಕ, ಸುಂದರವಾದ ರಚನೆ ಆಚಾರ್ಯ ಶಂಕರರದು. ನೋಡಿ, ब्रह्मानंद रूपी परम धन को अहंकार रूप महाभयंकर सर्प ने अपने सत्व रज समरूप तीन प्रचंड मस्तकों से लपेटकर छिपा रखा है. जब विवेकी पुरुष अनुभव ज्ञान रूप चमचमाते हुए महान खड्ग से इन तीनों मस्तकों को काट कर इस सर्प का नाश कर देता है, तभी वह इस परम आनंददायिनी संपत्ति को भोग सकता है. ಇಷ್ಟು ಸುಂದರವಾದ ದೃಷ್ಟಾಂತ ನೋಡಿ. ಸರ್ಪ ಇದೆ, ಆ ಸರ್ಪಕ್ಕೆ 3 ಹೆಡೆಗಳಿದೆ. ಅದನ್ನ ಖಡ್ಗದಿಂದ ಕತ್ತರಿಸಬೇಕು, ಸುಜ್ಞಾನವನ್ನು ಬೆಳಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು. ನೋಡಿ, the treasure of the bliss of Brahman is coiled round by the mighty, deadly serpent of egoism and guarded for its own use by means of its 3 fierce hoods consisting of the 3 gunas. Only the wise man, destroying it by severing its 3 hoods with the great sword of realization in accordance with the teachings of the Shrutis, can enjoy this treasure which confers bliss. In this shloka, egoism is compared to a 3-headed snake. Sattva, Rajas and Tamas. Balance, activity and inertia are spoken of as its 3 hoods. The way to destroy it is through self-realization. When egoism is gone,
One is conscious of his real nature as Brahman. The appropriateness of the metaphors is obvious. ಬ್ರಹ್ಮಾನಂದ ನಿಧಿ ಬ್ರಹ್ಮಾನಂದವೆಂಬ ನಿಧಿಯು ಬಲವತಾ ಮಹಾಬಲವುಳ್ಳ ಅಹಂಕಾರ ಘೋರ ಅಹಿನ ಅಹಂಕಾರವೆಂಬ ಘೋರ ಸರ್ಪದಿಂದ ಗುಣಮಯೈಹಿ ಗುಣಮಯವಾದ ತಂಡೈಹಿ ರೋಷಗೊಂಡಿರುವ ತ್ರಿಭಿಹಿ ಮಸ್ತಕೈಹಿ ಮೂರು ಹೆಡೆಗಳಿಂದ ಸಂವೇಷ್ಟ್ಯ ಸುತ್ತಿಕೊಂಡು ಆತ್ಮನಿ ತನ್ನಲ್ಲಿ ರಕ್ಷ್ಯತೆ ರಕ್ಷಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ದ್ಯುತಿಮತ ಥಳಥಳಿಸುತ್ತಿರುವ ವಿಜ್ಞಾನಾಕ್ಷ ಮಹಾ ಹಸಿನ ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನವೆಂಬ ದೊಡ್ಡ ಕತ್ತಿಯಿಂದ ಶೀರ್ಷತ್ರಯಂ ಮೂರು ಹೆಡೆಗಳನ್ನು ವಿಚ್ಛಿದ್ಯ ಕತ್ತರಿಸಿ ಇಮಂ ಅಹಿಂ ಈ ಸರ್ಪವನ್ನು ನಿರ್ಮೂಲ್ಯ ನಾಶಗೊಳಿಸಿ ಸುಖಕರಂ ಆನಂದವನ್ನುಂಟು ಮಾಡುವ ನಿಧಿಂ ನಿಧಿಯನ್ನು ಅನುಭವಕ್ಕುಂ ಅನುಭವಿಸಲು ಧೀರ ಹೇಮಂತನಾದವನು ಕಮಃ ಶಕ್ತನು. ಮಹಾಬಲವುಳ್ಳ ಅಹಂಕಾರವೆಂಬ ಘೋರ ಸರ್ಪವು ಬ್ರಹ್ಮಾನಂದವೆಂಬ ನಿಧಿಯನ್ನು ಸತ್ವಜಸ್ತಮೋ ಗುಣಗಳೆಂಬ ರೋಷಗೊಂಡಿರುವ ಮೂರು ಹೆಡೆಗಳಿಂದ ಸುತ್ತಿಕೊಂಡು ತನ್ನಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನವೆಂಬ ಥಳಥಳಿಸುತ್ತಿರುವ ದೊಡ್ಡ ಕತ್ತಿಯಿಂದ ಮೂರು ಹೆಡೆಗಳನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿ ಈ ಸರ್ಪವನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡಿ ಆನಂದಕರವಾದ ಈ ನಿಧಿಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸಲು ಹೇಮಂತನಾದವನೇ ಶಕ್ತನಾಗಿರುತ್ತಾನೆ. ನೋಡಿ ಎಂತಹ ಉಪಮೆಗಳು, ಎಂತಹ ದೃಷ್ಟಾಂತ. ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನವೆಂಬ ನಿಧಿ ಅದನ್ನು ರಕ್ಷಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಮೂರು ಹೆಡೆಗಳುಳ್ಳ ಸರ್ಪ. ಮೂರು ಹೆಡೆಗಳು, ಮೂರು ಗುಣಗಳು, ಸತ್ವ ರಜಸ್ ತಮಸ್, ಇದು ಅಹಂಕಾರದೊಡನೆ ಸೇರಿ ಆ ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನವನ್ನು ಮುಚ್ಚಿದೆ. ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನ ಬೇಕೋ ಅಹಂಕಾರವನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡಬೇಕು, ಗುಣಗಳಿಂದ ದೂರವಾಗಬೇಕು. ಯಾವಾಗ ಮೂರು ಹೆಡೆಗಳುಳ್ಳ ಈ ಅಹಂಕಾರವೆಂಬ ಸರ್ಪವನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡ್ತೀವಿಯೋ ನಮಗೆ ಆ ಬ್ರಹ್ಮಾನಂದ ಎಂಬ ನಿಧಿ ಪ್ರಾಪ್ತಿ. ಎಷ್ಟು ಸುಂದರವಾದ ದೃಷ್ಟಾಂತ ನೋಡಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಕೂಡ ಇಂತಹ ಮಹತ್ತರವಾದಂತಹ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು, ಜೀವನದ ಹಿತವನ್ನು ಬಯಸಬೇಕು. ನೋಡಿ, ಕಗ್ಗದಲ್ಲಿ ಸುಂದರವಾದಂತಹ ವಿಚಾರವಿದೆ. ಪಿರಿದೆಲ್ಲ ಮತಿ ನೀತಿಗಳಿಗಿಂತ ಜೀವಿತವು ನೆರೆ ಬಂಧನದಿ ದಡಕ್ಕೆ ಬಾಗಿ ಪರಿಯುವುದೇ. ಧರ್ಮ ಸೂಕ್ಷ್ಮದ ತಿಳಿವೆ ಲೋಕ ಸೂತ್ರದ ಸುಳುವು ಅರಸು ಜೀವಿತ ಹಿತವ ಮಂಕುತಿಮ್ಮ ಮಂಕುತಿಮ್ಮ. ಪರಿಯುವುದೇನ್, ನಮಿಪುದೇನ್, ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡುವುದೇನು? ನೆರೆ ಪ್ರವಾಹ. ಪ್ರವಾಹ ಬಂದಾಗ ಆ ದಡಕ್ಕೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡುತ್ತೇನು? ಓ ದಡ ಇದೆಯಪ್ಪ ಇಲ್ಲಿ, ನಾ ಮುನ್ನುಗ್ಗಬಾರದು, ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಡಿತದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಎಂದು ನೆರೆ ಪ್ರವಾಹ ಹೇಳುತ್ತೇನು? ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೊಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಡತ್ತೆ ಅದು. ದಡ ಇರ್ಲಿ, ಬುಡ ಇರ್ಲಿ, ಮನೆ ಇರ್ಲಿ, ಮರವಿರಲಿ, ಎಲ್ಲವನ್ನು ತಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಡತ್ತೆ ಅದು. ಹೌದಲ್ಲ? ನೋಡಿ, ಪರಿಯುವುದೇ, ನಮಿಪುದೇ, ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡುತ್ತೇನು ಆ ಪ್ರವಾಹ? ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ. ಪಿರಿದೆಲ್ಲ ಮತಿ ನೀತಿಗಳಿಗಿಂತ ಜೀವಿತವು ನೆರೆ ಬಂದ ನದಿ ದಡಕ್ಕೆ ಬಾಗಿ ಪರಿಯುವುದೇ. ಬದುಕು ಬದುಕಿನ ಎಲ್ಲ ಸೂತ್ರಗಳಿಗಿಂತ ಹಿರಿಯದು. ಉಕ್ಕಿ ಪ್ರವಾಹವಾಗಿ ಹರಿಯುವ ನದಿ ದಡಕ್ಕೆ ನಮಸ್ಕರಿಸುತ್ತದೇನು? ಧರ್ಮ ಸೂಕ್ಷ್ಮಗಳೆಲ್ಲ ಬದುಕಿನ ಸೂತ್ರಗಳನ್ನು ನಮಗೆ ಅರಿವಾಗಿಸಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ ನೀನು ಅವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಮೀರಿ ಬದುಕಿನ ಹಿತವನ್ನು ಹುಡುಕು ಎಂದು ಒಂದು ಜ್ಞಾನದ ಸುಳಿವು ಮತ್ತು ಒಂದು ಆದೇಶ ಎರಡನ್ನೂ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಮಾನ್ಯ ಗುಂಡಪ್ಪನವರು ನಮಗೆ ಈ ಮುಕ್ತಕದಲ್ಲಿ. ಪಿರಿದೆಲ್ಲ ಮತಿ ನೀತಿಗಳಿಗಿಂತ ಜೀವಿತವು ನೆರೆ ಬಂದ ನದಿ ದಡಕ್ಕೆ ಬಾಗಿ ಪರಿಯುವುದೇ.
ಧರ್ಮ ಸೂಕ್ಷ್ಮದ ತಿಳಿವೆ ಲೋಕ ಸೂತ್ರದ ಸುಳುವು ಅರಸು ಜೀವಿತ ಹಿತವ ಮಂಕುತಿಮ್ಮ ಅರಸು ಜೀವಿತ ಹಿತವ ಮಂಕುತಿಮ್ಮ ಮಂಕುತಿಮ್ಮ ಮಂಕುತಿಮ್ಮ. ಅತಿಯಾದ ಮಳೆಯಿಂದ ಉಂಟಾದ ಪ್ರವಾಹದ ಕಾರಣ ಉಕ್ಕಿ ಹರಿಯುವ ನದಿ ತನ್ನ ಎರಡು ದಡಗಳ ಎಲ್ಲೆಯೊಳಗೆ ಹರಿಯುವುದಿಲ್ಲ. ತಳ್ಳಿಕೊಂಡು ಬರುವ ಶಕ್ತಿಯ ಕಾರಣ ರಭಸದಿಂದ ಹರಿಯುವಾಗ ಎಲ್ಲೆ ಮೀರಿ ಹರಿದು ಎರಡೂ ಬದಿಯ ದಡಗಳನ್ನೂ ದಾಟಿ ತನ್ನ ಪ್ರಭಾವ ತೋರುವುದಲ್ಲವೇ ಅದು ನದಿಯ ಹರಿವಿನ ಸ್ವಭಾವ. ಗಡಿಗಳಿಗೆ ದಡಗಳಿಗೆ ಹಾನಿಯಾಗುತ್ತದೆಂದು ತನ್ನ ಹರಿವ ದಿಕ್ಕನ್ನಾಗಲಿ ಗತಿಯನ್ನಾಗಲಿ ಬದಲಾಯಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಬದಲಾಯಿಸಿದರೆ ಅದು ತನ್ನ ಗಮ್ಯವನ್ನು ಸೇರಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ನದಿಯ ಹರಿವಿನ ಗಮ್ಯ ಕಡಲು. ಕಡಲು ಸೇರಿದ ಮೇಲೆ ಹರಿವು ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆಯೇ ಮನುಷ್ಯನ ಬದುಕಿನ ಪ್ರವಾಹದ ಗಮ್ಯ ಜೀವಿತದ ಹಿತವನ್ನು ಪಡೆಯುವುದು. ಗಮ್ಯಸ್ಥಾನ ಆತ್ಮ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ. ಪರತತ್ವವನ್ನು ಅರಿತು ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುವುದು ನಮ್ಮ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಗಮ್ಯಸ್ಥಾನ. ವೇದ ಪುರಾಣ ಶಾಸ್ತ್ರ ಧರ್ಮ ಸೂಕ್ಷ್ಮಗಳು ಕರ್ಮಾಂಗಗಳು ಮುಂತಾದ ಎಲ್ಲಾ ವಿಧವಾದ ಜ್ಞಾನದ ಆಯಾಮಗಳು ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ತನ್ನ ಜೀವಿತದ ಹಿತವನ್ನು ಅರಸುವ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಪೂರಕವಾಗಿರಬೇಕು. ಅಲ್ಲದೆ ತನ್ನದೇ ಆದ ನಿರ್ಬಂಧಗಳನ್ನು ಹೇರಿ ಉಸಿರು ಗಟ್ಟಿಸುವಂತಹ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ತಳ್ಳಿದರೆ ಗಮ್ಯ ಸೇರುವುದು ದೂರದ ಮಾತಾಗುತ್ತದೆ. ಧರ್ಮ ಸೂಕ್ಷ್ಮಗಳ ಕಲಿಕೆ ಲೋಕದ ನಮ್ಮ ಬದುಕಿನ ಸಂಕೀರ್ಣತೆಯನ್ನು ಅರಿತುಕೊಂಡು ನಡೆಯನ್ನು ಅರಿತು ಬದುಕನ್ನು ಹಿತವಾಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಆಗಬೇಕೇ ಹೊರತು ಬೇರಲ್ಲ. ಹೇಗೆ ನದಿ ನೆರೆ ಬಂದಾಗ ತನ್ನ ದಡವನ್ನೂ ಲೆಕ್ಕಿಸದೆ ಮುನ್ನುಗ್ಗಿ ಹರಿದು ತನ್ನ ಗಮ್ಯವನ್ನು ಸೇರಲು ಓಡುವುದೋ ಹಾಗೆಯೇ ನಾವೂ ಸಹ ಅರಿವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಆ ಅರಿವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಯಾವ ಯಾವ ವಿದ್ಯೆಗಳನ್ನು ಕಲಿಯಬೇಕೋ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಕಲಿತುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಕಲಿತ ವಿದ್ಯೆಗಳ ಸಾರವನ್ನು ಹೀರಬೇಕು ಮತ್ತು ಅವುಗಳನ್ನು ಮೀರಿ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಶಾಂತವಾಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಮತ್ತು ಬದುಕನ್ನು ಹಿತವಾಗಿಸಿಕೊಂಡು ನಾವು ಪಡೆದ ಹಿತವನ್ನು ಪರರಿಗೆ ಹಂಚಲು ಸಾಧ್ಯವಾದರೆ ಆಗ ನಮ್ಮ ಬದುಕೂ ಸಹ ಸಾರ್ಥಕವಾಗುತ್ತದೆ. ಸುಂದರವಾದಂತಹ ವಿಚಾರಧಾರೆ ವಿವೇಕ ಚೂಡಾಮಣಿಯಲ್ಲಿ ಆಚಾರ್ಯ ಶಂಕರರು ಅರುಹಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನು ಅಕ್ಷರಶಃ ಪಾಲಿಸೋಣ, ಸಾರ್ಥಕ್ಯತೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳೋಣ. ಮುಂದಿನ ವಿಚಾರವನ್ನು ಮುಂದಿನ ಶುಕ್ರವಾರ ಮುಂದುವರಿಸಿ. ಶಾಂತಿ ಮಂತ್ರ. ಓಂ ಅಸತೋ ಮಾ ಸದ್ಗಮಯ ತಮಸೋ ಮಾ ಜ್ಯೋತಿರ್ಗಮಯ ಮೃತ್ಯೋರ್ಮಾ ಅಮೃತಂಗಮಯ. ಓಂ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ. ಹರಿ ಓಂ. ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ. ಹರಿ ಓಂ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಳಿತಾಗಲಿ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶುಭವಾಗಲಿ. ಜೈ ಶ್ರೀ ಗುರುದೇವ.